हस के लंघना जे गली प्यार यार दी। सूरे सिक्खी सिद्ध निभाया कट पुत तक ले जाओ ते मुंह दे विच पाया। बंदा सिंह सूरे सिक्खी सिद्ध निभाया कट पुत तक ले जाओ ते मुंह दे विच पाया। भावे बास सी जमूरा नाल नोचिया अख होई ने सुनीर सरदार दी। रख ले दली ते सीस हस के लंघना जे गली प्यार यार दी। रख ले दली ते सीस हस के लंघना जे गली प्यार यार दी। लेखा लगे ना ओ ना जिंद कनिया दा लाली ढलकदी जेड़ी ए फुल्लां उत्ते ये चढ़िया रंग है ओ ना कुर्बानियां कबूल छट जीवन दी आस कासा खोपर बना के नित कर अरदास। कर मौत नू कबूल छट जीवन दी आस कासा खोपर बना के नित कर अरदास। जिन्ना तली उत्ते सीस नू टिका लिया गल चलदी उन्हां दे किरदार दी। रख ले तली ते सीस हस के लंघना जे गली प्यार यार दी। रख ले गली ते सीस हस के लंघना जे गली प्यार यार दी।
ਵੇਲੇ ਬੋਚਦਾ ਲਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਹਾਏ ਨਾ ਉਚਾਰਦੀ ਰੱਖ ਲੈ ਤਲੀ ਤਸੀਸ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਗੜਾ ਜੇ ਗਲੀ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈ ਤਲੀ ਤਸੀਸ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਗੜਾ ਜੇ ਗਲੀ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਦੀ ਓ ਲੰਗੜਾ ਜੇ ਗਲੀ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਦੀ ਓ ਲੰਗੜਾ ਜੇ ਗਲੀ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु प्यारे खालसा जी, आओ आप गुरु की संगत बड़ी प्रेम श्रद्धा भावना दे नाल शब्द गुरु अवतार साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज दे पावन कदमां दी कदम बोसी कर रहे हो। आप जी दे दर्शन दीदारियां दी खुशी अंदर फतेह अर्ज करदा हां, उम्मीद रखदा हां कि फतेह दा योग उतर दे के धन्नवादी बनाओगे। सरबत माई भाई प्यार विच आओ, गज के गजाओ, कहो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दासरिया तो पहलों कौम दे महान विद्वानां पासों आप जियां ने अपना शाना मता इतिहास जिथे सरवण कीता है, उथे कुछ कपल दासरिया तो पहलों कौम दी माया नाज शख्सियत ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना साहब आप जी दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ पा के गए ने। उन्हां तो पहलों मेरी कौम दे महान कवीशरी जथे ने हाजरी भरी है। समा जिन्ना दिता गया वो आप जी ने सरवण कर लिया। अपने समय दे विच कोई इतिहास की वार्ता आप जी की पावन खिदमत विच रखा। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं एक दो जरूरी बेनतियां जो कि अज साडा हर प्रचारक का फर्ज बनता है स्टेज ते ਇਹ बेनतियां करन दा, क्योंकि शायद वीर जी हुणी दस रहे सी भई ਇਹ ਜਿਹੜਾ समागम है 21वां समागम है साडे नगर दे विच। हर कौम अपना आने वाला कल वाचदी है, जिहड़ी कौम अपना आने वाला समा ना वाचे वो कौम दुनिया के तख्ते तो सफाया हो जाता है, मिट जाती है। हुण साडे नाल कुछ क दिनां दे विच विच एक दो बहुत वड्डे धक्के होए। एक धक्के दी बाबत ते ज्ञानी बलदेव सिंह जी सरसा पता नहीं कदों दे रोंदे आ रहे सी, ओए अपने स्कूलां जाके बच्चियां नूं झाती मारिया करो, की पढ़ाया जा रहा की लिखाया जा रहा है। कि मैं हर स्टेज ते बेनती करदा जे विच किते +2 वाले स्टूडेंट बैठे होण, मेरे वीर मेरियां भैणां मातावां, उन्हां दे खास करके चरनां च बेनती। हुण किवें सानू शहद दे विच जहर लपेट के दिता जा रहा है, उन्हां नूं पता सी जहर सीधा दवांगे ये बंदे बुद्धिवान ने समझ जाणगे, उन्हां ने सानू मिठे च लपेट के जहर देना शुरू कर दिता। +2 दियां कुछ किताबां ने, एक किताब जिहड़ी हिंदी दे विच छपी हुई है उहदे ते जिहड़ी मोहर लगी हुई वो SGPC दी है। हुण पता नहीं वो किवें छपी गई, की बनिया है, वो मोहर धोखे नाल लाई गई है, चोरी छपी लाई गई है, जां इसे प्रिंटिंग प्रेस विच छपी है। ये हकीकत है जदों किसी कौम नूं मारना होवे ओदी मात पाछा खोलो, वो किताब दे विच जो कुछ लिखिया होया उहनूं पढ़दियां भी शर्म आउंदी है, सुणाउंदियां कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 4 बच्चे मर गए। शहीद शब्द नहीं, मर गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा दिमागी संतुलन बिगड़ गया, पहाड़ां विच टक्करां मार मार के मर गया। गुरु अर्जन साहब ने बदी की, लाहौर जाके उन्होंने मार दिता गया, शहीद शब्द ने। ये 3 किताबां ने जिन्हां दे विच कूड़ भरिया पिया। और ओहदे तों गाड़ी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे करैक्टर दे उपर उन्होंने उंगल चिक्की पी, उन्हां दा आचरण बड़ा गिरिया सी। गुरु हरगोबिंद साहब अयाश सी, मंद बुद्धि सी, डाकू कोल रखदा सी, इस करके उन्हें लड़ना पिया। अगे होर सुनो, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज
ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਚਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿ, ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਸਟੇਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, 10% ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90% ਮਾਪੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਈਆ ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਭਲਾ ਭੂਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਲੀਬ ਗਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਡਰਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11,000 ਕਰੋੜ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦਾਤਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਵਾਰ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਜੰਮੇ ਨੇ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟੰਗੋ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਝੱਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਝੱਗੇ ਦੇ ਗਾੜੀ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਾਹੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। 3 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਗੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਡਿਵਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਝੱਗੇ ਦੇ ਗਾੜੀ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਹੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸੌਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚੋਗਿਲ ਉਤਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 5 ਪੁੱਤਰ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੇ ਗਾੜੀ ਨੱਥੂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨੱਥੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੱਥੂ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਨੀ ਕੁ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੁਸ਼ਹਿਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਦ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਡੰਗਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ
ਜਿਆਦੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਈ, ਕੱਟੇ, ਵੱਛੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਕੜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਕੜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਝਾੜਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਣਕ ਦੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ, ਜਵਾਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਣ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ 5-7 ਗਰਨੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਸਣ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਣ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆਓਗੇ, ਬੀਜੋਗੇ, ਸਣ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੱਪੋਗੇ, ਫਿਰ ਗਰਨੇ ਸੁਕਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਸਣ ਕੱਢੋਗੇ, ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਵੱਟੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਿਆਪਾ ਜੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦਾੜੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਾਏ ਨੇ? ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਲੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜੂੜੇ ਕੱਟ ਦੋ, ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੱਥੇ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਵਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਭੇਜ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਬੰਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਭੇਜ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵੀ ਵਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਨ ਮਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਉਦਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚੌਧਰੀ ਡੰਗਰ ਛੱਡਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਬਲਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੇਗਾ, 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੇਗਾ, 10 ਦਿਨ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸਰਾ ਕਦੇ ਪੇਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾੜੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਈ ਆ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲਿਬੜਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਸੋਟਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਐਡਾ ਬਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕੁੱਕੜ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਡੰਗਰ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੈੜ ਕੱਢ ਲਈ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਘਰੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੜ ਸਾਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 4-5 ਬੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਡਾਂਗ ਵਾਵਾਂਗਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਨਾ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਵੱਧ ਮਰਵਾਉਂ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਮੂੰਗਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲੋ 3 ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ 1500 ਵੋਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2500 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਣੀ। ਵੋਟ ਕਿਨੇ ਪਾਈ? ਮੈਂ ਪਾਈ, ਤੁਸਾਂ ਪਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ 4-5 ਪੈਗ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਾੜੀ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਚਫੇਰੇ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਕੁਸਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿਓ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਘੇਲਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਘੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਦਾ ਬਘੇਲ ਸੋ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਘੇਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਤਾਰਿਆ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿੱਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਹ ਸੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨੋ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬੇਨਤੀ। ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ
ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਗ ਪੈਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੋ ਸਤਕਾਰ ਪੱਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਨਾ ਲੱਥਣਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੱਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਚੜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ, ਰੀਝ ਨਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਚੜਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਹੋਣੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਜਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਪਿੰਡ ਮਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਬਾਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖੀ, ਪਾਟਿਆ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਵੇਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਂਗ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਨਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀਏ ਭਾਊ, ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਟੱਕ। ਇਹਨੇ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਗੋਂ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਡਾਡਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰੀਏ, ਸੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਗਾਰੀ ਖੁਦਾ ਗਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ। ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਗੇਲ ਸਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਦੂਜਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਦੂਜਾ ਛੱਡੇ ਤੀਜਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਮੱਥਾ ਪੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਓ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਚੌਧਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਲੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਧਾ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਗ ਵਾਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ। ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੂਧਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਡਾਂਗ ਵਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਛਪਾਟੇ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੁਰਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਢਾਲੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਏ ਚੜ ਗਿਓ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੰਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ, ਆ 5-7 ਨਾ ਖੜ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨ ਪੜਨ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੱਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਗ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਢ ਲੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਮੋਤਬਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਗਿਆ ਏ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਗਾੜੀ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਵੇ ਉਹ ਆਗੂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਟਲਿਆ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਟਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੇ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸੋਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ। ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਵਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਘੇਲ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਘੇਲ ਸਿਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾऊं ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਗਏ 200 ਗਾੜੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਗਾੜੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਪਵਾਲਾਂ ਦਵਾ ਗਾੜੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾੜੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਭ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨੇਜਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਲੋਟਾ ਉਧਰ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸੁੰਭ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਟਾ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਘੋੜਾ ਬੇਦਲ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਜਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨੇਜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਊ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਪਾਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, 150 ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਰਾਤੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਸਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਖੜ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਾ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਗੱਡੇ ਖੜੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਦੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਚਲੇ ਗਿਆ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤੜਫਾਈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲ। ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਬਾੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਲਾਹੌਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉਧਰ ਭੰਨਿਆ ਜਿੱਦਨ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਾਬੇ ਸਧਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਅਜੇ 25% ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਅਜੇ 75% ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸਣਾ ਦੁੱਸਣਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ 2000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਚੜਿਆ। ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਕੀ ਬੇਗ, ਮੁਰੀਦ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚਵਲਾ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾ ਘੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਪਾਉਣਾ। 18 ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਆ ਵੀਰ ਦਾ ਨਗਰ ਵਲਟੋਆ ਹੈ ਤੇ ਵਲਟੋਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ। ਇਥੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਸੂਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤੇ ਸਜੂਨੀ ਫਿਰਨਾ, ਵੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਹ 18 ਦੇ 18 ਵਾਪਸ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 60-62 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਭਾਈ ਹਾਤਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੂੰਗ, ਭਾਈ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਮੱਦਰ, ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਘਰਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਤੋਕੇ, ਭਾਈ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਤੋਕੇ, ਭਾਈ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੁਢਾਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੁਢਾਣਾ, ਭਾਈ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਾਂਗਣਾ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਾਰੋਵਾਲ ਇਤਿਆਦਿ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1726 ਈਸਵੀ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਘੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਟੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਤਕੀ ਬੇਗ। ਉਹਨੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਵਾਗਡੋਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਨਾ ਆਖੀ। ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਵੇ ਵਿਗੜ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਵੇ ਸੁਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਯੋਧਾ 1 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੁਗਾਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਆ ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੜੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਇਓ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਜਿਹੜਿਆਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਟੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਬਸੇਰਾ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਦਸਵੇਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਰਿਣੇ ਤੱਕ। ਵਰਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ। ਹੁਣ ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਲੋਹੇ 'ਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾਏ 2000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਿੜਦੇ ਬੜੇ, ਤੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਹਨੇ ਜੰਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਠਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤੇ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਟ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਕਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਜਾ। ਅਜੇ ਐਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਕੱਲਾ ਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਯੋ ਆਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ
च नेजा मारिया गिच्ची थानी कड़ दिता पवांटली खा के थले डिगे लहू वग रहा मूंह दे विचों घरालां चलदियां ने बोटियां डिगदियां भज्जा तुरिया जा रहा जाफर बेग ने टिचर करके आख्या क्योंकि जिन्हों टिचर की आदत होवे वो बंदा बाज नहीं आउंदा इन्हें पहली टिचर की पट्टी थाने विच चौधरी नूं दूजी होण लगा कर इन्हें आवाज दे के आख्या जाफर बेग ने कहना तकी बेग साहब सगों पान चूप रहे हो इन्नी गल कही ते तकी बेग दियां ताहां निकल गईयां कोया ते गया ना जो संग पाड़ गया ते बोलिया की जाना सी उन्हें ना एक हाथ मोछ ते रखिया एक दमाले ते रखिया जेदा इशारा ए सी पियो कुंडियां मुछां वाला जरनैल बाबा तारा सिंह पाना दे बीड़े वंड रहा है जे लेना ते तुम जाके अगों होके ले हुण मुकदी गल तकी बेग विचारा मारिया गया मुरीद खान हो के हाथी ते असवार ना हाथी दी अंबारी च बह के ते परन करके तुरिया पियो बुढ़ा जरनैल मारना बाबा तारा सिंह जदों अगे वधिया ना अगले बन्ने रंग रेटा सन्मानयोग भाई भीम सिंह उन्हें अगले बन्ने घोड़ा करके आख्या कहंदा ओए किहनू मुंह चुक्या है ते मुरीद खान ने आवाज दे के आख्या कहंदा पिछे हट जा आज दुनिया ते जां बाबा तारा सिंह रवेगा ते जां मुरीद खान रवेगा समा बहुत जल्दी ना वध रहा मैं एको वार कह के आप जी तो खेमा मंगनी लेकिन गुरु दे चरणों में अरदास है सवेर दा समागम आरंभ होया 4 वज चले ने लेकिन जिड्डे प्यार नाल तुसी माई पाई चौंकड़े मार के बैठे हो महाराज कृपा करे सच्चे पातशाह किसे दीवान विच शैं दी समाप्ति वक्त इन्नी क संगत बैठी होवे नहीं ते समाप्ति तक इन्नी संगत नहीं रहिंदी इस गल दी भी आप जी दे नगर नूं वधाई है महाराज कृपा करे इस तरह आप जी नूं मिल जुल करके ये गुरमत समागम मनाउण दी सतगुरु सुमत बख्शे आओ हुण भाई भीम सिंह ने आवाज दे के आख्या कहन लगा काका बाबा तारा सिंह वहां तक पहुंचना बड़ा औखा पहलू फौजा ना वेखी चल फिर अगे जाई जे ते मैनू मार लिया ते फिर बाबे तारा सिंह तक पहुंच जाएगा ते गल नहीं बानी इन्हें हाथी दी अंबारी विचों तीर छड्डे हुण तीर उच्ची जगह तो आने सी भाई भीम सिंह बेचारा घोड़े ते बैठा होया वार रोकदा जदों तीर मुक गए ना हुण वारी आ गई भाई भीम सिंह दी उन्हें घोड़ा भजा के करके लागे पाया पूछल नूं हाथ घोड़े दी नूं ओदियां रख के खुच्चां दे विच पैर मार के पलाकी चढ़ गया घोड़े दी काठ हंबारी दे उपर सन्मान जो खालसा जी सूत के तेग हुण भाई भीम सिंह जिवें क भरमा वार मुरीद खान ते करदा है चली हुई तलवार किथे किथे जाके वजदी है उस वेले दे नक्शे नूं वार दे अखरां विच घुमण दा टाडी जत्था
हाथी जी का मारदा नसियो नाल दच कंड वारी नूं खा छड़ हाथी ते चढ़ गया घोड़ा छड़ हाथी ते चढ़ गया पिछो हाथ पूछण नूं पा सिर देखना मरीद खादा वड्डिया सिर देखना मरीद खादा वड्डिया सतगुर नारा ला ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਕੰਨ ਖੱਬਾ ਦੰਦ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਦੰਦ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਓਏ ਇਹ ਹਾਥੀ ਭਜਾਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਧੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਿਓ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਗਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜੰਗ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੋ ਕੱਟੀ ਚੱਲ ਪਵੇ ਉਹ ਕੌਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਗੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਗਰ ਓਠੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਥਪਾਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥਾਈ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੈਨਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ
ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਹਰਵੀਤ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।